Thank you. Yeah. Thank you, ma'am. And the aphorism வாசிச்சுட்டு இது வாசிங்க. சரிம்மா. Systematize we must. But even in making and holding the system, we should always keep firm hold on this truth that all systems are in their nature transitory and incomplete. இந்த அஃபாரிசம் மதர் நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. கடைசியா உள்ள ஒரு 2 லைன் மட்டும் ஒரு கண்டினியூட்டிக்காக படிக்கிறேன். Now that I have had these 2 experiences and that something has happened which I cannot describe yet, I know that the knowledge of the 2 and the union of the 2 is not enough. அவங்க 2 அப்படிங்கிறது என்னன்னா, for a very long time it seemed to her that if perfect union could be achieved between the scientific approach carried to its extreme and spiritual approach carried to its extreme, அந்த ரெண்டும் மீட் பண்ணி நமக்கு அந்த பர்ஃபெக்ட் நாலேஜ் ஓட நம்ம தொடர்பு கொள்ள முடியும், பர்ஃபெக்ட் ட்ரூத்தோட தொடர்பு கொள்ள முடியும்னு நினைச்சாங்க. ஆனா இப்போ அதெல்லாம் ஒவ்வொன்னையும் அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல பார்த்து என்ன சொன்னாங்கன்னா, that the knowledge of the 2 and the union of the 2 is not enough. That they lead to a third thing, and it is this third thing which is in the making, in course of elaboration. It is the third thing that can lead to the realization of the truth that we seek. அந்த மாதிரி சொல்றாங்க. இந்த ரெண்டினுடைய சிந்தசிஸ், இவங்க ரெண்டும் இணைஞ்ச பிறகு that will lead to a third point, அதான் ட்ரூத் அப்படின்னு. இப்ப அத பத்தி சில கேள்விகள் வருது. அந்த கேக்குறவங்க சொல்றாங்க, I had something else in mind. In what way has your vision of the physical world changed since then? அன்னையாருடைய பதில், one can only give an approximation of that consciousness. Through yoga, I had achieved a kind of relationship with the material world based on the notion of the 4th dimension, which is the inner dimension, which become innumerable in yoga. And the use of this attitude and this state of consciousness, I studied the relationship between the material world and the spiritual world with the sense of the inner dimensions. And by perfecting the consciousness of these inner dimensions, that was my experience until the latest one. Naturally, for a long time, there has no longer been any question of 3 dimensions. This belongs absolutely to the world of illusion and falsehood. But now, the whole use of the sense of the 4th dimension, with all that it entails, seems superficial to me. This is so strong that I have lost it. The other one, the 3-dimensional world, is absolutely unreal. And this one seems to be, how to put it, conventional. As if it were a conventional interpretation that allows you to make a certain kind of approach. And as for saying what the other one is, the true part, it is so far beyond any intellectual state that I am unable to formulate it. Yet the formula will come, I know, but it will come through a series of experiences that must be lived and which I have not yet had. Thank you, ma'am. இல்ல ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க வசந்தம்மா. சரி ma'am. So after silence, mother continues. This approach, which was very convenient, very helpful to me, which I used in my yoga,
which gave me a hold on matter, appeared to me as a method, a means, a process, but it is not that. This is my present state. More I cannot say. 24th May 1962. Thank you. யாராவது சித்ரா தமிழ்ல வாசிங்க. எதுல இருந்து படிக்கணும் மேடம்? நான் திரும்ப செல்கிறேன். இல்ல அந்த கேள்வி அந்த கொஸ்டின்ல இருந்து ஐ ஹேட் சம்திங் எல்ஸ் இன் மை மைண்ட். எது இந்த அனுபவத்திற்கு பிறகு அதான் மேடம். ஆமா இருங்க வரேன் நான் பார்த்துட்டு சொல்றேன். இது 33 பேஜ் நம்பர். அதான் நான் நினைத்திருந்தது வேறொன்று. என்னது மேடம்? புரியல கொஞ்சம். நான் நினைத்திருந்தது வேறொன்று. சரி மேடம், தேங்க்ஸ் தோர்க்கு. நான் நினைத்திருந்தது வேறொன்று. அதன் பின் தூல உலகை பற்றிய உமது காட்சி மாறியுள்ளதா? அந்த உணர்வை பற்றி ஏக தேசமாகத்தான் கூற முடியும். யோகத்தின் மூலம் 4வது பரிமாணத்தின் அடிப்படையில் அகப்பரிமாணங்கள் யோகத்தில் அவை எண்ணற்றவை ஆகும். நான் சட உலகுடன் ஒரு வகை உறவையும் இந்த உளப்பான்மையையும் இந்த உணர்வை உபயோகிக்கும் முறையையும் பெற்றிருந்தேன். அகப்பரிமாணங்களை மனதிற்கு கொண்டும் இந்த அகப்பரிமாணங்களின் உணர்வை பூரணமாக வளர்த்து கொண்டும் சட உலகிற்கு ஆன்மீக உலகிற்கும் இடையே உள்ள உறவை ஆராய்ந்தேன். அண்மையில் ஏற்பட்ட அனுபவம் வரை அதுவே என் அனுபவம். அடுத்தது படிக்குவா மேடம்? ஃபுல்லா வாசிச்சிருங்க. நீண்ட நாட்களாக முப்பரிமாணங்கள் என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை என்று சொல்ல தேவையில்லை. அது முற்றிலும் மறுலான மெய்மையான உலகை சேர்ந்தது. ஆனால் இப்பொழுது 4வது பரிமாணமும் அதை பயன்படுத்துதலும் அதனால் ஏற்படக்கூடியவை எல்லாமும் மிகவும் மேலொழுந்து வாரியாக உள்ளவையாக எனக்கு தோன்றுகின்றன. இந்த உணர்வு மிக அதிகமாக இருந்ததால் இப்பொழுது 4வது பரிமாண உணர்வை இழந்துவிட்டேன். முப்பரிமாண உலகு முற்றிலும் உண்மை அல்லாதது. இந்த உலகு எப்படி சொல்வது? செயற்கையானது. அது உலகை செயற்கையாக புரிந்து கொள்ளுதல். அது ஒரு வகை அணுகுமுறையை அனுமதிக்கிறது எனலாம். இந்த உண்மையான நிலை அது எந்த புத்தி நிலையை விடவும் வெகு தொலைவில் இருப்பதால் அதற்கு என்னால் ஒரு கருத்து வடிவம், சொல் வடிவம் கொடுக்க முடியவில்லை. அதை விளக்கும் வாய்ப்பாடு நிச்சயமாக வரும் என்பது எனக்கு தெரியும். ஆனால் அது தொடர்ந்த பல அனுபவங்கள் மூலம் வரும். அவற்றை வாழ வேண்டும். அவை இன்னும் எனக்கு கிடைக்கவில்லை. நன்றி மேடம். இன்னும் அதை முடிச்சிடுங்க. சரி, மௌனம். இந்த அணுகுமுறை மிகவும் சௌகரியமாக இருந்தது, மிகவும் உதவியாக இருந்தது. நான் அதை என் யோகத்தில் பயன்படுத்தினேன். அது சடத்தின் மேல் ஒரு பிடியை கொடுத்தது. அது ஒரு முறையாக, சாதனமாக, செயல்முறையாக தோன்றியது. ஆனால் இது அது அல்ல. இதுவே என்னுடைய இப்போதைய நிலை. அதற்கு மேல் என்னால் சொல்ல முடியாது. 24 மே 1962. நன்றி மேடம். தேங்க்யூ தேங்க்யூ. யாராவது சொல்ல முடியுமா? இது என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொல்ல முடியுமா? சொல்லுங்க வசனாமி. அம்மா கொஞ்சம் வேகாதான் புரிஞ்சுது. அதுல முக்கியமா என்ன புரிஞ்சுதுன்னா, அன்னையார் அகப்பரிமாணங்கள் அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க. இந்த சாதாரண ஸ்தூல உலகங்கள் இதெல்லாமே 3 பரிமாணங்களை வச்சு இயங்கக்கூடியது. அதெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்க வேண்டாம். we can ignore that. அது அந்த ட்ரூத்தோ கான்சியஸ்னஸோ அவைகளெல்லாம் செயல்படும் டொமைனுக்கு சரியல்ல. நம்ம அந்த 4வது பரிமாணம் அகப்பரிமாணம், அத கொண்டு சில அனுபவங்கள் அன்னையாருக்கு கிடைக்குது. அகப்பரிமாணங்களை மனதிற்கொண்டும் இந்த அகப்பரிமாணங்களின் உணர்வை பூரணமாக வளர்த்து கொண்டும் அவங்க இந்த ஜட உலகுக்கும் ஆன்மீக உலகுக்கும் உள்ள உறவை ஆராயிறாங்க. அதுதான் அவங்களுடைய அந்த
லேட்டஸ்ட் அனுபவம், அண்மையில் ஏற்பட்ட அனுபவம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் முப்பரிமாண உலகு தான் நம்ம சாதாரண மெட்டீரியல் வேர்ல்டுங்கிறது. அது உண்மை இல்லாதது, அது செயற்கையானது. அத அவங்க ஒரு பாயிண்டா வச்சுக்கல. அவங்க இந்த 4 பரிமாணங்களோட உண்மையான நிலை சாதாரண புத்தி நிலையெல்லாம் விட, இன்டெலெக்சுவல் ஸ்டேட்டை விட அது ரொம்ப ஃபார் ஆஃபா இருக்கு. அதுக்கு ரொம்ப ஒரு கான்கிரீட் கருத்து வடிவம், சொல் வடிவம் கொடுக்க முடியலன்னு அன்னையாரே சொல்றாங்க. அப்புறம் அதுக்கு என்ன காரணம்னு சொல்றாங்க, அது தொடர்ந்த பல அனுபவங்கள், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வழியா எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகணும். அதனால எனக்கு ஆனா ஒண்ணு புரியல, திஸ் இஸ் நாட் தட், இது அது அல்லன்ட்டாங்க. அதனால இப்ப இப்போதைக்கு நான் இவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும் முடிக்கிறாங்க. தேங்க்யூ. அதாவது என்னன்னாக்கா, இந்த 4வது பரிமாணம், 4th டைமென்ஷன் அப்படிங்கிறது சூப்ராமெண்டல் இத சொல்றாங்க, அந்த கான்சியஸ் ட்ரூத் கான்சியஸ்னஸ் சொல்றாங்க அப்படின்னு எனக்கு தோணுது. ஏன்னு சொன்னா, நம்ம நம்முடைய ஈகோவால இல்லாட்டி நம்முடைய மனதின் மைண்டால நம்ம அதை ஒரு விஷயத்த பார்ப்போம். ஏன்னா நமக்கு என்ன டேட்டா கிடைக்குதோ நம்முடைய புலன்கள், சென்சஸ் மூலமாக, அதை வச்சுதான் நம்ம ஒரு முடிவுக்கு வருவோம். உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா, இங்க எங்க கம்யூனிட்டியில எடுத்துக்கோங்க, இது ஒரு சின்ன உதாரணம் தான், யாரையும் புண்படுத்தணும்னு இல்லை. வேப்ப மரம் இருக்கு. வேப்ப மரம் இட் இஸ் கால்டு இண்டிஜினஸ் ஸ்பீஷீஸ், அதாவது இந்த மண்ணுக்கே உரித்தான ஒரு ரகம். அது உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும். தமிழ்நாடு முழுக்க எங்க பார்த்தாலும் இந்த வேப்ப மரம் இருக்கும். மதர் அத ஸ்பிரிச்சுவல் அட்மாஸ்பியர் சொல்லியிருக்காங்கல்ல, கரெக்டா நான் சொல்றது? வேப்பம் பூவுக்கு கரெக்டா? யாருக்காவது தெரியுமா? ஆமாமா, ஆன்மீக சூழல் இல்லைங்களா பூ? ஆமா, அதான் ஸ்பிரிச்சுவல் அட்மாஸ்பியர் சொல்லியிருக்காங்க அந்த பூவுக்கு. சோ அந்த வாசனையும் அதுவும் ஒரு மாதிரி, அந்த வாசனையே எல்லாத்தையும் விரட்டுற மாதிரி இருக்கு. பட் இங்க இந்த இது செல்லு ரொம்ப ஈஸியா பிடிக்கும் ஆரோவில். சோ ஒரு தடவை இது மாதிரி இந்த ஒரு இலையுதிர் காலம் அப்போ, இந்த ஆட்டம் சீசன்ல அந்த இதெல்லாம் உதிர்ந்து போகும்ல இலைகள்லாம், அது மாதிரி உதிர ஆரம்பிச்சிருச்சு. கொஞ்சம் செல்ஸும் ஏறுச்சு அந்த வெளியே. ஆனா ஒரு கட்டத்துக்கு மேல அந்த செல்ஸ் ரொம்ப என்ன சொல்றது, அந்த பட்டைகளை எல்லாம் சாப்பிட முடியாது. ஏன்னா அது அவ்வளோ ஒரு கசப்புல சாப்பிட முடியாது. அவங்க என்ன சொன்னாங்க, இதெல்லாம் சிக்காயிடுச்சு, இதெல்லாம் மருந்து வைக்கணும், அது வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் சொன்னேன், இதெல்லாம் தேவையே கிடையாது. ஏன்னா சம்மர் வரும்போது என்ன ஆகும்னா, சித்திரை மாசம் திருப்பியும் புதுசா இலைகள்லாம் வர ஆரம்பிக்கும். அதுல ரொம்ப அந்த டெண்டர் லீவ்ஸ், நுனியில இருக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் அந்த வெயில்னால வாடி கருகிறதுக்கும் அது வாய்ப்பு இருக்கு. சோ அதனால நான் சொன்னேன், இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை, இது இண்டிஜினஸ் ட்ரீஸ், இது தானே அது சரி பண்ணிக்கும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, அவங்களுக்கு அது அது புரியல. அது ஏன்னாக்கா மைண்டை வச்சே நம்ம திங்க் பண்றோம். அந்த மரங்கள் தன்னைத்தானே அதை காப்பாத்திக்கும். அதையும் மீறி ஏதோ உரமெல்லாம் அவங்க வச்சாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதெல்லாம் கேட்டுக்கல அவங்க. பட் இதுதான் அந்த உண்மை. அது இந்த இந்த மண்ணுக்கு இயல்பான ஒரு மரம். அது அந்த ஒரு 4th இன்னொரு ஒரு டைமென்ஷன்ல இருந்து அத பார்க்க முடியல அவங்களுக்கு, அது என்னன்னு தெரியல. சோ இது மாதிரி பல விஷயங்கள், உதாரணங்கள் சொல்ல முடியும். இந்த 4வது டைமென்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறது. ஒரு தடவை வரதராஜன் ஐயா கூட பேசிட்டு இருக்கும்போது அவர் சொன்னார், அதாவது இங்க அப்போ ஒரு கட்சி இங்க ஆட்சியில இருந்தது, ஆரோவில் ஆரம்பிச்ச அந்த தொடக்கத்துல. சோ அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்டோட மாநில அரசனுடைய சட்டப்படி பாத்தீங்கன்னாக்கா 250 ஏக்கருக்கு மேல லேண்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு சீலிங் இருக்கு. சோ அது இது தமிழ்நாட்டுல இருக்கிறதுனால ஒன்றும் செய்ய முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி வந்தது. ஆனா அன்னையினுடைய இது என்னன்னாக்கா, ஒரு 2500 ஏக்கர் அக்வயர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய ஒரு அந்த
திட்டம், இந்த கனவின் திட்டம் வந்து அதுதான். அப்ப 2500 ஏக்கர்ஸ்னாக்க அதெல்லாம் சாத்தியமே இல்லை, முடியவே முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க. சோ அதையும் தாண்டி அதை ப்ரொக்யூர் பண்ணாங்களா என்னன்னு தெரியல. அட் தட் டைம் வந்து ஐயா வந்து ஒரு ஜட்ஜுக்கு முன்னாடி உட்காந்துருந்தாரு. நீங்க இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது, இதெல்லாம் தப்பு அப்படின்னு அவரு சொல்லிட்டு இருந்தாரு. இதை ப்ரொசீட் பண்ணக்கூடாது, ஸ்டாப் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி. அப்போ வேகமா ஒருத்தர் வந்து உள்ள ஓடி வந்தாராம். இல்ல, அந்த ரூல்ஸ் வந்து ஆரோவிலுக்கு பொருந்தாது. ஏன்னு சொன்னா இது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இருந்து ஒரு இது வந்திருக்கு, ஆர்டர்ஸ் போட்டிருக்காங்க. இது மாதிரி ஆரோவிலுக்கு எவ்வளவு பிரிஸ்கிரைப்டு இதுவோ அது வந்து அவங்க வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்பெஷல் பர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ இது வந்து இதையும் தாண்டின அடுத்த லெவல்ல இருந்து நேரடியாக வரக்கூடிய ஒரு ஆணை. அப்போ இது மத்ததெல்லாம் ஒண்ணுமே தவிடுபடி ஆயிடும், வேற ஒண்ணுமே அங்க வந்து நிக்காது. அது போலதான் அன்னையினுடைய அந்த செயல்பாடு அப்படிங்கிறது அது வந்து அதிமன சக்தியினுடைய செயல்பாடு. அது இங்க செயல்படும் போது மத்தது எல்லாம் வந்து இட் இஸ் நல் அண்ட் வாய்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி அது ஆயிடும். சோ அததான் இங்க வந்து சொல்ல வராங்க. ஆனா இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டு, நாம பார்க்கிற இந்த உலகம், இதனோட வந்து ஒரு தொடர்பு வரணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இது வந்து ஒரு அதோட ஒரு ஸ்டெப் மாதிரி நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஒரு அக வழியின் மூலமாக தான் இந்த மெட்டீரியல் விஷயங்களோட நாம தொடர்பு கொள்ள முடியும். இப்போ உதாரணத்துக்கு இவங்க சண்முக பிரியா சொன்னாங்க, நான் வந்து கார் ஓட்ட கத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நாம உபயோகிக்கிற இது மாதிரி சாதனங்கள் இதுக்கு வந்து உயிர் இல்லை அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கிறோம். இப்ப வந்து எல்லாமே வந்து ஒரு பிசினஸ் வேர்ல்டா இருக்கு. ஒரு லேப்டாப் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு ஒரு வயசு வச்சிருக்கான், 5 வருஷம் தான் அது ஒர்க் ஆகும். 5 வருஷத்துக்கு மேல அவன் சொல்றான் இதுக்கு மேல இது ஒர்க் ஆச்சுன்னா இது பெரிய விஷயம் அப்படின்னு. நான் ஒரு லேப்டாப் வச்சிருந்தேன், ஷதவன் இருக்கும்போது வாங்கி கொடுத்தாங்க, 6 வருஷம் ஆச்சு. அது வந்து இப்ப கூட அது அவ்வளோ நல்லா ஒர்க் ஆகுது. அது ஒரு லேசா ஏதோ ஒரு சின்ன கனெக்ஷன் தான் போயிடுச்சு. ஆனா எனக்கு என்ன சொல்றது, இட் வாஸ் மை கம்பேனியன். அது என் கூடவே எப்ப பார்த்தாலும் இருந்தது. என்னுடைய பல வேலைகளுக்கு அது வந்து உதவியாக இத்தனை வருஷ காலம் இருந்தது. அதனோட எனக்கு வந்து ஒரு தொடர்பு இருக்கு. அதை கொடுக்கும்போது ஒரு மாசம் அவங்க சொன்ன தேதியை விட தாண்டி ஒரு மாசம் என் கையில வச்சிருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் கொடுத்தேன். இது போல அந்த பொருட்களோட ஒரு அகத்தொடர்பு ஏற்படும் போது நமக்கு வந்து தெரிஞ்சிடும் அதை என்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறது அந்த பொருளே நமக்கு சொல்றது போல இருக்கும். இத வந்து அன்னை அத இன்டெகிரல் யோகா மூலமாக, பூரண யோகம் மூலமாக இதை வந்து பயிற்சி செய்யணும், நான் செய்யறேன் அப்படின்னு நமக்காக சொல்றாங்க. அவங்களுக்கு தெரியாததெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. எல்லா பொருட்களை பத்தியும் எல்லா இதை பத்தியும் அவங்களுக்கு வந்து நல்லா தெரியும். அதை எப்படி கையாளணும் அப்படிங்கிறதும் அவங்களுக்கு தெரியும். சோ அதனால இப்போ அதை வந்து கொஞ்சம் டீட்டெயில்டா படிக்கலாம். ஐ ஹேட் சம்திங் எல்ஸ் இன் மைண்ட். இன் வாட் வே ஹாஸ் யுவர் விஷன் ஆஃப் த பிசிக்கல் வேர்ல்ட் சேஞ்ச்டு சின்ஸ் தென்? அதாவது உங்களுடைய இந்த பார்வை வந்து இப்ப எப்படி மாறி இருக்கு? இந்த பிசிக்கல் வேர்ல்ட்னா நாம பாக்குற இந்த உலகம் அது எப்படி மாறி இருக்கு அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கிறாரு. One can only give an approximation of that consciousness through yoga. இதுதான் இங்க சொல்ல வராங்க. யோகத்தின் மூலமாக I had achieved a kind of relationship with the material world. இந்த உலகம் மட்டும் இல்ல, நம்ம சுத்தி இருக்கும் எல்லா பொருட்களோடையும் ஒரு வகையான அந்த தொடர்பை வந்து நம்மால ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியும். இப்போ அது எந்த அளவுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க, ஒரு உணர்வு பூர்வமான ஒரு அதோட நமக்கு கான்டாக்ட் இருக்கணும். இன்கேஸ் யாராவது நம்ம பொருளை தொட்டானாக்க நமக்கு அது வந்து தெரிஞ்சிடணும், இது வந்து இல்ல, இதை வந்து இவங்க தொட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி, யாரோ இதை வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க, இல்லாட்டி இதை நகர்த்தி வச்சிருக்காங்க. அதாவது அதை பார்க்காமலே நமக்கு வந்து அதை சொல்ல முடியணும். That is called அந்த inner relationship with that material thing. So மதர் என்ன சொல்றாங்க, இதை வந்து த்ரூ யோகா நான் இதை பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Based on the notion of the fourth dimension, I mean inner dimension.
அந்த ஒரு பரிமாணத்தின் மூலமாக அதை வந்து நான் இதை செஞ்சேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒவ்வொன்னோடையும் ஒரு தொடர்பு, அகத்தொடர்பு வச்சுக்கிறது. அதுக்கு வந்து நாம பல படிகள் வந்து நாம அதை பிராக்டிஸ் பண்ணணும். ஏன்னா நம்ம வந்து ஓரளவு நாம யாரு அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். நாம யாரு, நம்ம எதுக்காக வந்தோம், நம்ம என்ன செய்யறோம், என்ன பேசுறோம், இதெல்லாம் ஓரளவு ஒரு விழிப்புணர்வு, நம்மை பற்றிய ஒரு விஷயம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்படி தெரியும் பொழுது அப்போ நம்மை சுற்றி இருக்கும் பொருட்கள் இல்லாட்டி நாம உபயோகப்படுத்தும் பொருட்கள் இது எல்லாமே நமக்கு வந்து அது தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் த இன்னர் டைமென்ஷன், தட் இஸ் த்ரூ யோகா. அதை வந்து இன்னும் ஈஸியா செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா மதற்கு அதை அர்ப்பணம் செய்வதன் மூலம், ஒவ்வொரு செயல்களையும் அந்த சமர்ப்பணம் செய்வதன் மூலம் அதை வந்து நம்மால அதை எட்ட முடியும். ஸோ இன்னர் டைமென்ஷன்ஸ் விச் பிகம் இன்யூமரபிள் இன் யோகா. அதான் சொல்றாங்க, அது கணக்கற்றது, எத்தனையோ விதமாக அதை வந்து செய்ய முடியும். அதை வந்து தொடச்சு, இங்க ஒருத்தர் இருக்காரு, அவர் வந்து நிறைய படிச்சவர், நாசாலையும் ஒருத்தவர். பட் யூனோ ரொம்ப யோகம் பத்தி எல்லாம் அவர் வந்து பேசுறது இல்லை. ஆனா அவர் உபயோகிக்கும் பொருட்களை வந்து அந்த அளவு வீட்டுல இருக்கிற ஜன்னல், கதவு, இதவு எல்லாத்தையும் வந்து அந்த வாரம் அதை தொடச்சு அதை வந்து அந்த ஒரு அதையே ஒரு யோகமாக செய்யக்கூடிய ஒரு மனிதர். அப்ப எப்படி இருப்பாரு அப்படிங்கிறத நீங்க யூகிச்சுக்கணும். அண்ட் த யூஸ் ஆஃப் திஸ் ஆட்டிடியூட் அண்ட் திஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ். ஸோ இதை தான் வந்து நாம யோகத்தின் மூலமாக இதை செய்யணும். I studied the relationship between the material world and the spiritual world with a sense of the inner dimension. இதன் மூலமா தான் நம்ம செய்ய முடியும், வேற வழியே கிடையாது. ஆனா இப்ப வந்து சயின்ஸ், டெக்னாலஜி எல்லாம் வந்து ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு. நமக்கு வந்து லொகேஷன் போடுறோம், ஒரு மொபைல் வச்சிருந்தோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க நாம எந்த லொகேஷன்ல இருக்கோம் அப்படிங்கிறத நம்முடைய போன் நம்பரை இன்னொருத்தர் வச்சு அதை பார்க்க முடியும், இவங்க இந்த இடத்துல இருக்காங்க. அதே மாதிரி நாம இந்த இடத்துல இருக்கோம் அப்படிங்கிறத மற்றவர்களுக்கு சொல்ல முடியும். இது மாதிரி எத்தனையோ விஷயங்கள் ட்ராக் பண்றது, ட்ரெயின் வந்து எந்த இடத்துல வருதுன்னு ட்ராக் பண்றது, ஃபிளைட் எந்த இடத்துல இருக்கு ட்ராக் பண்றது, இது மாதிரி எத்தனையோ ஆப், எத்தனையோ இது. ரீசண்டா வந்து ஒரு இது சொல்லியிருந்தாங்க, என்னன்னாக்கா நம்முடைய தலைமுடிய வச்சு பரிசோதித்து பார்த்து நமக்கு என்னெல்லாம் இது இருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்லிடுவாங்களாம். அதுக்கப்புறம் நீங்க எந்த டாக்டர்கிட்ட போய் கன்சல்ட் பண்ணணுமோ பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ தெர் ஆர் சோ மெனி திங்ஸ். இதெல்லாம் வந்து இந்த சயின்ஸ் மூலமாக நமக்கு கிடைச்சது இந்த விஷயங்கள்லாம். ஆனா நாம வந்து நம்முடைய இந்த விஷயத்த, நம்முடைய இந்த காம்ப்ளெக்ஸான இந்த உடல் கூறு, இந்த பாடியை பத்தின விஷயத்தையோ இல்லாட்டி நம்மை சுற்றி இருக்கும் மற்ற விஷயங்களை பத்தியோ நாம வந்து அதை விட்டுட்டோம். ஏன்னா இது ஒன்னொன்னா இதை பாக்குறது, இத வந்து மதர் சொல்லுவாங்க, உன்னுடைய மூளைய வந்து இன்ஃபர்மேஷன் உள்ள ஒரு குப்பை தொட்டி ஆக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, எனக்கு இதெல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு நம்மளால சொல்ல தெரியும், ஆனா சுயமா சிந்திப்பதற்கு முடியாது. கொஞ்ச காலத்துக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னாக்கா, இப்பயும் கூட அதான் நடக்குது. 10th +2 அப்படின்னு சொன்னாக்கா எல்லாத்தையும் உட்காந்து ஒரு வெரைட்டி ஆஃப் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸை கையில கொடுத்து அவங்களுக்கு ரெடி பண்ணி, இதையெல்லாம் தாண்டி வேற ஒரு கொஸ்டின் கொடுப்பான். சாதாரண ஒரு கொஸ்டின் கொடுப்பான், அதுக்கு பதில் சொல்ல தெரியாம அந்த குழந்தைகள் வந்து தவிக்கும். ஏன்னா அது பண்ற தப்பு நம்மளுடையது. அவங்கள வந்து திங்க் பண்ண வைக்கிறது இல்லை, அதை வந்து ஒரு மெஷின் மாதிரி மனப்பாடம் பண்ண வச்சு அதை ஒப்பிக்க வச்சு அது செய்யும்போது அவங்களுடைய உண்மையான அந்த கிரியேட்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது அது வந்து அங்கே இல்லாம போயிடுது. அவங்களால மேற்கொண்டு அதை சிந்திக்கக்கூடிய மனிதர்களாக நாம அவங்கள செய்யல. சும்மா அவங்களுடைய மூளைகளை வந்து இதெல்லாம் விஷயங்களை வந்து டம்ப் பண்ணி வைக்கிறவங்களதான். சோ இந்த இன்னர் டைமென்ஷன் தான் மதர் வந்து வேணும்னு சொல்றாங்க. இத வந்து பகவான் சொல்லும்போது நாலேஜ் பை ஐடென்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாரு. உதாரணமா இந்த ஒரு புத்தகம் இருக்கு, இல்லாட்டி இந்த ஒரு லேப்டாப் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்கா, இது எதால ஆனது அப்படின்னாக்கா கூகுள்ல போய் தேடுறது இல்லை. அதை டச் பண்ணும் போதே, ஓகே, அதை பார்க்கும் போதே
இதெல்லாம் இதுல இருக்கு, இதெல்லாம் இதுல இல்ல அப்படின்னு யாருக்கு சொல்ல தெரியுதோ தட் இஸ் கால்டு நாலேஜ் பை ஐடென்டிட்டி அப்படின்னு சொல்றது. அந்த காலத்துல கோள்களுடைய நட்சத்திரங்களுடைய இந்த நடமாட்டங்களை எல்லாம் இந்த வழியாதான் பண்ணாங்க. அது ஒரு சிலருக்கே சாத்தியம் அப்படிங்கிறதுனால அவர்களை ஒரு பெரிய ரிஷிகளாக முனிவர்களாக நாம கொண்டாடினோம். ஏன்னா எல்லாராலையும் செய்ய முடியாது. இப்போ நிறைய நாலேஜ் ஷேரிங் அப்படிங்கிறதுக்கு அதனால நமக்கு தெரியுது. ஆனா அன்னை சொல்வது இந்த இன்னர் டைமென்ஷன் அண்ட் பை பர்ஃபெக்டிங் த கான்சியஸ்னஸ் ஆஃப் தீஸ் இன்னர் டைமென்ஷன்ஸ், இது முக்கியமானது. பர்ஃபெக்டிங் த கான்சியஸ்னஸ், நம்முடைய இந்த உணர்வையே இன்னும் ஒரு பரிபூரண நிலையில அதை வச்சுக்கிறது, அதன் மூலமாக அதையெல்லாம் செய்யறது. இது அன்னையால மட்டும்தான் பெரும்பாலும் சாத்தியம். நம்ம ஓரளவு நாம உபயோகிக்கிற பொருட்களை இல்லாட்டி நாம பார்க்கும் நபர்களை, நம்மோடு சேர்ந்திருக்கும் மனிதர்களை, அவங்கள வேணா நம்ம ஓரளவு இது மாதிரி இந்த கான்சியஸ்னோட இன்னர் கான்சியஸ்னஸோட இது பண்ண முடியும். பட் முயற்சி செய்யலாம் எந்த அளவுக்கு அது முடியுது அப்படின்னு. ஆனா மென்டலா இருக்கக்கூடாது, அது ரொம்ப முக்கியமானது. முழுக்க முழுக்க ஒரு இன்னர் ஆட்டிடியூடோட தான் இதை அணுகணும் அப்படிங்கிறத இங்க சொல்றேன். That was my experience until the latest one. Naturally, for a long time, there has no longer been any question of 3 dimensions. This belongs absolutely to the world of illusion and falsehood. நிறைய காலத்துக்கு இந்த 3rd டைமென்ஷன் அப்படிங்கிறது இல்லவே இல்லை. ஏன்னா முழுக்க மெட்டீரியல் வகையான விஷயங்களா இருந்ததுனால. ஆனா மனிதனுடைய அந்த தொடக்க காலத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா அவனுக்கு எந்த டெக்னாலஜியும் இல்லாததுனால, அந்த மைண்ட் இன்னும் அது அந்த அளவுக்கு டெவலப் ஆகாததுனால இந்த சென்சஸை வச்சு அவங்க ஓரளவு கண்டுபிடிச்சான். வேட்டையாடுறதோ, இல்லாட்டி தனக்கு என்ன ஆபத்து வரப்போதோ, இல்லாட்டி மழை வரப்போதா, இல்லாட்டி புயல் அடிக்க போதா, இது மாதிரியான விஷயங்கள். கடிகாரம் இல்லை, அப்ப இப்ப என்ன நேரமா இருக்கும், எப்ப மழை பெய்யும், இது மாதிரியான சில விஷயங்களை இன்ட்யூட்டிவா அவன் கண்டுபிடிச்சான். சோ அதனால இப்போ நாம பாக்குறது ஒரு இல்லூஷன் இல்லாட்டி அது ஃபால்ஸ்ஹுட்டா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. பட் நவ் த ஹோல் யூஸ் ஆஃப் த சென்ஸ் ஆஃப் the 4th dimension with all that it entails seems superficial to me. ஆனா மதர் என்ன சொல்றாங்க, இந்த 4th டைமென்ஷன் எல்லாம் ஒரு எனக்கு இது ஒரு சூப்பர்ஃபிஷியல் மாதிரி இது தெரியுது. ஏன்னா உள்ளத உள்ளபடி ஒரு பார்க்கக்கூடிய திறன் அன்னைக்கு இருந்தது, அவ்வளவுதான். ஏன்னாக்கா அவங்க அந்த இன்னர் கான்சியஸ்னஸ, இன்னர் டைமென்ஷனை அவங்க வளர்த்துட்டே இருந்தாங்க, ஒவ்வொரு பொருளுக்குமான எல்லா விஷயத்தையும். ஏன்னு சொன்னா இப்போ சயின்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஒரு செல் இருக்கு அப்படின்னா அதை எப்படி பார்க்க முடியும்? ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு அந்த லென்ஸ் மூலமாக தான் அதை பார்க்க முடியும். அப்போ அதற்கான ஒரு எக்யூப்மெண்ட் அது தேவையாதான் இருக்கு. அதனாலதான் ஒருவேளை இப்படி சொல்றாங்களோ என்னவோ அது தெரியல. ஆனா அந்த ஒரு நேரடியான ஞானம் அததான் அன்னை சொல்ல வர்றாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா அதுதான் உண்மையானதாக இருக்கும். மற்றபடி எல்லாம் சாதாரணமா பார்க்கிற விஷயங்கள் எல்லாமே அது ஒரு இல்லூஷனா ஃபால்ஸ்ஹுட்டா தான் இருக்கும். நேரடியான ஞானம் ஒன்று மட்டுமே அது ஒரு உண்மையான விஷயத்த நமக்கு தெரிவிக்கும். இது பல சமயங்கள்ல நம்ம இந்த தவறு செய்யறதுக்கு நம்ம ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிள் ஒண்ணு திங்க் பண்ணிட்டே ஒருத்தர்கிட்ட பேசுவோம். இன்னைக்கு காலையில கூட அப்படிதான் ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன் பண்ணிட்டேன். நான் சண்முகப்பிரியா அனுப்பிச்ச ஒரு மெசேஜை முருகப்பன் அனுப்பிச்ச மெசேஜோட லிங்க் பண்ணிட்டேன். இதையும் பார்த்தேன் அதையும் பார்த்தேன், வாட்ஸ்அப்ல வரிசையா பார்த்ததுனால அதை கன்ஃபியூஸ் பண்ணிட்டு ஏதோ நினைச்சிட்டேன் நான். அதுக்கப்புறம் பாக்குறேன் 2வது தடவை ஓகே இது சண்முகப்பிரியா அனுப்பிச்சிருக்காங்க, இதுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அப்படின்னு நினைச்சிட்டேன் நான். சோ அது மாதிரி அந்த ஒரு நமக்கு அந்த இன்னர் டைமென்ஷன் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு இல்லாததுனால இது போல எல்லாம் நமக்கு வர்றதுக்கு அந்த வாய்ப்பு இருக்கு. நம்முடைய ஈகோ அப்பப்போ இது மாதிரி விஷயங்கள்ல வெளியே வந்திருக்கு. பட் நவ் த ஹோல் யூஸ் ஆஃப் த சென்ஸ் ஆஃப் த 4th dimension with all that it entails seems superficial to me.
This is so strong that I have lost it. The other one, the three-dimensional world, is absolutely unreal. இதையும் சொல்றாங்க. இந்த 3 dimensionல நாம பார்க்கிற இந்த உலகமும் நிஜமானது அல்ல. And this one seems to be, how to put it, conventional. As if it were a conventional interpretation that allows you to make a certain kind of approach. ஏன்னா இதுவும் வந்து ஒரு நம்மளுடைய மனதின் மூலமாக அதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இது உங்களுக்கு ஒரு வழிவகுக்குது. அவ்வளவுதான். ஏன்னாக்கா நம்ம இந்த உலகத்துலதான் இருந்தாகணும், இதுபடிதான் செஞ்சாகணும், இது ஃபால்ட் அப்படின்னா இது ஃபால்ட், அவ்வளவுதான். சோ இது மாதிரி எல்லாம். And as for saying what the other one is, the true poise, அதாவது அந்த உண்மையான விஷயம், it is so far beyond any intellectual state that I am unable to formulate it. ஏன்னா இது நம்ம புத்திசாலித்தனத்தாலேயோ அறிவாலேயோ இதை எதுவுமே செய்ய முடியாது. அதுதான் இதுல இருக்கிறது. நேற்று யாரோ ஒருத்தர் சொல்லியிருந்தாரு, ஆமா இந்த சாவித்திரியிலன்னு தான் நினைக்கிறேன், நீ வானவில்ல பாக்குற அது வந்து ஒரு மாயை. ஏன்னாக்கா அது வந்து 7 கலரா தெரியுது. அது ஆக்சுவலா அது 7 கலர் அப்படின்னா அது ஒரே ஒரு கலர் தான். சோ இன் அ வே அது கரெக்ட் தான். ஆனா அந்த ஒரு கலர் தானா அது அப்படிங்கிறதும், அந்த ஒரு கலருக்குள்ள 7 கலர் எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறதும் நமக்கு தெரியாது. சோ அதனாலதான் அன்னை சொல்றாங்க, இதெல்லாம் வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸா வரணுமே தவிர இதை நம்ம வந்து ஒன்றும் செய்ய முடியாது. ஒருத்தவங்க வந்து ரொம்ப என்கிட்ட வருத்தப்பட்டாங்க. இது மாதிரி ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்து ஒரு விழுப்புரம் அந்த மெயின் ரோட்ல இருக்கிற ஒரு அந்த ரோடு 4-வே ரோடுக்கு ஒட்டி இருக்கிற ஒரு இடம், அத வந்து ரிலேட்டிவ்ஸ், அதாவது என் கூட பேசினவங்களோட பிரதரோடது. ஆனா ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து அவனை வந்து இது பண்ணி அடிச்சு துரத்தி அந்த இடத்த எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து என்கிட்ட ரொம்ப வருத்தப்பட்டாங்க. இப்படியெல்லாம் கூட இருக்காங்க மேடம், என்ன பண்றது அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. சரி, ஓகே, நீங்க ஒண்ணும் இது பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள சமாதிக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டு வந்துட்டோம். அதுக்கப்புறம் வந்து விட்டாச்சு. கரெக்டா 1 வாரம் தான் ஆயிருக்கும். அவங்க ஓடி வந்தாங்க என்னோட ரூமுக்கு. என்னது அப்படின்னா, ஒரு பெரிய விஷயம் நடந்துச்சு மேடம் அப்படின்னா. என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்கா, யாரு வந்து அந்த இடத்த அபகரிச்சுட்டாங்களோ, இவங்களை எல்லாத்தையும் வெளியே தூக்கி போட்டு அபகரிச்சுட்டாங்களோ, இப்ப என்ன பண்ணிச்சாங்க, கவர்மெண்ட் வந்து இடிச்சு தள்ளிடுச்சான் ஒரே வாரத்துல. இது வந்து சாத்தியமா, நம்மளால நம்ப முடியுமா அப்படின்னாக்கா நம்ப முடியாது. ஜஸ்ட் வித்தின் அ வீக், ஒரே 1 வாரம் தான். அவனை தூக்கி போட்டா அடுத்த வாரத்துல வந்து அந்த ரோட வந்து அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்றதுக்காக ஒரு புல்டோசரை வச்சு அதை இடிச்சுட்டு போயிட்டாங்க. அப்போ இதுல 2 விஷயம் நடந்திருக்கு. ஒண்ணு, அந்த பையனை வந்து மதுரை காப்பாத்திருக்காங்க. இத வேற ஒரு ஆள் அவனுடைய ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு கெட்டத்தனத்தால அதை செஞ்சான். ஆனா அவனும் இதுவா இருந்தானா அப்படின்னு சொன்னாக்கா அவனுக்கும் ஒரு பாடம் கற்பிச்சாங்க. சோ அப்போ இந்த ஒரே ஒரு விஷயத்துல எத்தனை விஷயங்கள் அடங்கி இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்மளால பார்க்க முடியுது. நம்மளால இவ்வளவுதான் செய்ய முடியும். ஆனா இறைவன் அதையும் தாண்டி வேற எதையோ ஒண்ண வந்து செஞ்சு நமக்கு வந்து ஒரு நல்லதா அதை முடிச்சு கொடுப்பான் அப்படிங்கிறதுதான் அதுல. சோ இது வந்து இந்த 4th டைமென்ஷன் அப்படிங்கிறது அன்னையினுடைய செயல்பாடு அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கிறேன். சோ ஏட்டு த ஃபார்முலா வில் கம். ஆனா இவ்வளோ இருந்தா கூட அன்னை என்ன சொல்றாங்க, இதுக்குன்னு ஒரு வழிமுறை அது வந்து வரும் ஒரு நாளைக்கு. ஃபார்முலா வில் கம், ஐ நோ, பட் இட் வில் கம் த்ரூ எ சீரீஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்சஸ். அது வந்து ஒரு சில அனுபவங்கள் மூலமாக தான் அது வரும். தட் மஸ்ட் பி லிவ்ட். அதுல வந்து நாம வாழ்ந்துதான் பார்க்கணும். வெறுமனே சாவித்திரியை படிச்சா போதாது. சோ அதை அனுபவமாக பெறும் பொழுது எவ்வளவு நல்லா இருக்கும். அப்போ அந்த சில வரிகள்லாம் நம்ம விட்டு போகவே போகாது, அது மறையவே மறையாது, நமக்குள்ளேயே இருக்கும். ஏன்னா அது ஒரு அனுபவத்தை, ஒரு ஸ்டாம்பை வந்து அது ஏற்படுத்திட்டு போயிடுச்சு. and which I have not yet had. This approach, which was very convenient, very helpful to me,
which I used in my yoga, which gave me a hold on matter, appeared to me as a method. So இதுதான் எனக்கு ஒரு முறையாக வழிமுறையாக எனக்கு இருக்கு. A mean, a process, but it is not that. ஆனா இது ஒரு ப்ராசஸ் தான். ஆனா அந்த இது இல்லை, அதனுடைய என்ன சொல்றது, நேரடியான ஒரு தொடர்பு இல்லாட்டி அந்த ஞானம் அப்படிங்கிறத சொல்றாங்க. அது அன்னைக்கு அது பொருந்தவே பொருந்தாது, அது நமக்கு நல்லாவே தெரியும். So this is my present state, more I cannot say. இது நமக்கு அன்னை சொல்றது. அன்னைக்கு எல்லா இதுவும் தெரியும், யாரு எங்க இருந்து கூப்பிட்டாலும் அவங்களால அதை உணர முடியும், அதற்கு பதில் சொல்ல முடியும். சோ நம்ம சரியான ஒரு இதுல நம்ம வந்திருக்கோம். ஸோ 75வது அஃபோரிசம். ஸோ இன்னைக்கு 75வது சாவித்திரியோட 75 இயர்ஸ் அப்படிங்கிறத சொன்னோம். அதே போல சென்டினரி ஆஃப் சித்தி டேயும் அதை பத்தியும் பேசினோம். நாமளும் கரெக்டா இந்த 75th அஃபோரிசம் இன்னைக்கு முடிச்சிருக்கோம் இந்த வருஷத்தினுடைய கடைசி வகுப்புல. ஸோ அடுத்த வாரம் புது வருடத்துல 76th அஃபோரிசம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான இனிய புத்தாண்டு தின நல்வாழ்த்துக்கள். எல்லாருக்கும் எல்லா இதுவும் கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கிட்ட பிரார்த்திக்கிறேன். ரொம்ப நன்றி. சண்முக பிரியாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. பல